السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 15 دن پہلے آل انڈیا سنی جماعت الاسلام و دیگر منسلک مذہبی، سماجی، فلاحی تنظیموں کے درمیان ہم نے ایک میٹنگ بلائی درگاہ حضرت معصوم شاہ کٹی پر کہ حضور صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری علیہ رحمت رضوان جب تک ظاہری طور پر حیات رہے، آپ سیاست میں ملت کی قیادت کرنے والے کو بھرپور تائید و حمایت دیا کرتے تھے اور اسے جتانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے میٹنگ رکھی۔ اس میٹنگ میں تمام ہی مذہبی، فلاحی، سماجی تنظیموں کے ذمہ داران تشریف لائے۔ اس میٹنگ میں ہم نے جائزہ کمیٹی بنائی اور شہر مالیگاؤں میں سماجی تنظیموں کے ذمہ داران، شہر کی اہم شخصیات سے ملاقات کی اور جائزہ لیا کہ شہر میں آج سیاسی صورتحال کیا ہے۔ کہیں نہ کہیں شہر میں تبدیلی کی ایک لہر ہے اور حضور صوفی ملت کی روایت رہی ہے کہ سیاسی طور پہ ملی قیادت کرنے والوں کی بھرپور حمایت کیا کرتے تھے۔ ہم نے وہی سوچ کے جائزہ کمیٹی بنائی تھی اور جائزہ کمیٹی نے اپنی جائزہ رپورٹ اپنی کمیٹی نے اپنی میٹنگ میں پیش کی۔ تو اس جائزے میں جو آیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ NRC سے لے کر شہر مالیگاؤں کی آج کی موجودہ صورتحال تک، چاہے 12 نومبر میں بے باک نمائندگی کا معاملہ ہو، گڑھ کی یاترا میں پتھراؤ کرنے والوں کو جیل پہنچانے کا معاملہ ہو، MSG کالج پر دھرم کے نام پہ غلط بیانی کرنے والوں کے اوپر قانونی کارروائی کرنے کا معاملہ ہو، اور بھگوا جھنڈے کے خلاف ترنگا ریلی نکالنے کا معاملہ ہو، اور شہر کی ناک گدوائی روڈ شہیدوں کی یادگار پر اشوک استمبھ کی تعمیر ہو، ملی مسائل پر، بنیادی مسائل پر بے باک نمائندگی پر ہم نے آج بہت سارے مشروط مطالبات کے ساتھ آل انڈیا سنی جماعت الاسلام، انجمن سرکار مفتی اعظم ہند، انجمن سنجری سرکار اور قدیری اکیڈمی، خانقاہ قدیریہ اور دیگر تنظیموں کی جانب سے، مخدوم صابر اکیڈمی، عباسی ایجوکیشنل سوسائٹی اور خانقاہوں درگاہوں کی، صوفیاء کرام کی، بالخصوص تنظیم اتحاد الصوفیہ کی جانب سے ہم نے شہر سماج وادی پارٹی کے بے باک نمائندگی پر محترمہ شان ہند و نہال احمد صاحبہ کو ہم بھرپور تائید و حمایت دیتے ہیں اور شہر مالیگاؤں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آج تبدیلی کی لہر ہے، اور روایت کے مطابق میڈیا کے نمائندے بھی جانتے ہیں اور شہریان بھی جانتی ہے کہ 2019 الیکشن میں حضور صوفی ملت نے جنتا دل کو حمایت دی تھی، اور جنتا دل کو حمایت دے کے مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کا ہاتھ مضبوط کیا تھا۔ 2019 کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کو ہم نے حمایت دی ہی نہیں تھی، ہم نے حمایت جنتا دل سیکولر کو دی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسی میڈیا سینٹر میں آل انڈیا علماء بورڈ کے اور سماجی ملی تنظیموں کے درمیان نمائندگی کے طور پر حضور صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری علیہ رحمت رضوان کی قیادت میں ساتھی مستقیم ڈگنیٹی کو وہ لیٹر دیا گیا تھا۔ شہر میں اس بات کی چرچا ہے کہ حضور صوفی ملت نے 2019 میں نمائندگی دی تھی، اس وقت کا ماحول تھا، مفتی اسماعیل کی ضرورت تھی، مگر آج تبدیلی کی لہر ہے اور کہیں نہ کہیں بے باک نمائندگی کی ضرورت ہے۔ اسمبلی ہال میں شہر کے ملی مسائل پر اور فرقہ پرستی کے خلاف بے باکی سے بولنے والا لیڈر آج شہر مالیگاؤں میں ساتھی نہال احمد صاحب کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، مگر جب ہماری نظر شان ہند صاحبہ پر پہنچی تو ہم نے جائزہ کمیٹی میں یہ بات رکھی، اور جائزے میں علماء کرام کا، مذہبی تنظیموں کا، سماجی ذمہ داران کا بھی یہی مشورہ تھا
की बेबाक नुमाइंदगी पर मोहतरमा शान हिंद साहिबा को हिमायत देना चाहिए, तो हम आज ऐलान करते हैं कि मोहतरमा शान हिंद साहिबा को ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम, मखदूम साबिर एकेडमी, अंजुमन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, अंजुमन संजरी सरकार और दिगर फलाई कदीरी एकेडमी, खानकाह कदीरिया और दिगर फलाई मजहबी तंजीम इत्तेहाद सूफिया की जानिब से भरपूर ताईद हिमायत करते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतौफ़ैल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे इस इत्तेहाद की और इस ताकत की और इस हिमायत की लाज रखे और मोहतरमा शान हिंद साहिबा को भरपूर वोटों के साथ फतेह हासिल हो, जीत हासिल हो। तो इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला क्यों लूटा? कल के दिन एक सियासी पार्टी के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ सुन्नी तंजीमों ने एक सियासी पार्टी को हिमायत की, तो आप तंजीम में आपकी बिरादरी के अंदर टुकड़े है क्या? कहीं ग्रुप बंदी है क्या वहाँ? शायद ऐसा है कि सबके अपने अपने नज़रियात रहते हैं और आज़ादाना तौर पे अपने अपने तौर पे हिमायत दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उनकी नज़र में क़यादत के लिए मुफ्ती इस्माइल साहब आए, हमारी नज़र में क़यादत के लिए मोहतरमा शान हिंद साहिब आए, तो कोई मसला नहीं है, अपने अपने नज़रियात रह सकते हैं। जैसा आपने बताया कि बहुत सारी शराइत मशरूत हिमायत की, तो क्या है वो शराइत बता सकते हैं? आप के हाथ में एक लेटर भी है, हमने एजुकेशन पे दिया है और मेडिकल पे दिया है, रोज़गार पे दिया है और वक्फ अमेंडमेंट बिल पे दिया है और बुनियादी मसाइल जो शहर के डेवलपमेंट के हैं उस पर दिया है। और जैसे हिंदुस्तान की कई रियासतों में 200 यूनिट बिजली फ्री है, उस पर भी हमने जो है इस मुतालबे में रखा है और हमने जो है अखिलेश यादव साहब को, अबू आसिम आज़मी साहब और मोहतरमा शान हिंद साहिबा से हमने ये मुतालबाती मेमोरेंडम देंगे। 2019 में आपने इनको हिमायत दी थी, इन्होंने मुफ्ती साहब को हिमायत दी थी, तो 5 सालों में आप नुकसान नहीं मानते क्या? क्या आपसे गलती हुई है फैसला करने में? नहीं, उस वक्त हालात ऐसे थे। अब 5 साल में अगर नुमाइंदा काम नहीं कर पाए तो नुमाइंदे की गलती है। हालात उस वक्त वैसे थे, हमने हिमायत दी थी। हम अपील करते हैं कि बिलखुसूस मोहतरमा शान हिंद साहिबा पे बेबाक नुमाइंदगी पर और तब्दीली की लहर है, शहरियान भरपूर वोटों से इन्हें जीत दिलाए और फतेह याब करें। आज की हमारी हिमायत में हिफाजत ग्रुप भी शामिल है और क्या बोलते हैं अशरफ एकेडमी भी शामिल है और साथ ही साथ खानकाहों के साथ खानकाह नवाजिया एक बड़ा हल्का है मुरीदीन खुलफा का, सिलसिला अबुल उलाहिया का, साथ ही साथ खानकाह चिश्तिया इलियासिया अमनपुरा सूफी मोहम्मद रमज़ान चिश्ती साहब की भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है जो ताईद हिमायत है उसमें भरपूर उनकी ताईद हिमायत है। मैं इस हिमायत के लेटर के साथ जो शराइत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हमेशा से मालेगांव शहर में बुनियादी ज़रूरत के साथ साथ मालेगांव शहर के मशरक़ी हिस्से में ख़ास तौर पे जो अक़लियत यहाँ पे अक्सरियत में है उनकी फ़लाह के लिए काम करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने हम पर ये भरोसा बताया है तो इंशाअल्लाह ताला आपके भरोसे से ज़्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे। और ये इनके इस हिमायती लेटर से ये बात साबित हो गई है कि मालेगांव शहर में तब्दीली की लहर है। ये शहर किसी एक सोच का, किसी एक तबके का नहीं है, ये सारे सोच और सारे तबके सबको साथ में लेकर चलने का वक्त है। क्योंकि जब हमको टारगेट किया जाता है तो कोई तबके का मान के टारगेट नहीं होता, इसलिए होता कि तुम फला फला कौम से हो। इसलिए यहाँ इत्तेहाद की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि ये तब्दीली की लहर की एक अलामत है और आने वाले वक्त में हम साथ में मिल के इनके साथ इलेक्शन में एक बेहतर कामयाबी हासिल करेंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ।